Hello students, how are you? Okay, now we study about HCF and LCM. Okay, today also I give you some another examples. Okay, how to find out the prime factors. Okay, how to find out the prime factor. In last video also I give you one example how to find out the prime factors using a vertical arrangement. Okay, using vertical arrangement and using अपसाइड अँड डाऊन डिव्हिजन मेथड. ठीक आहे, अपसाइड अँड डाऊन डिव्हिजन मेथड यूज करून त्याची व्हर्टिकल अरेंजमेंट करून किंवा हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट करून आपण कसं त्याचं फाइंड आउट करतो प्राइम फॅक्टर्स हे आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये बघितलेलं आहे. टुडे ऑल्सो आय गिव्ह यू सम अनदर एक्झाम्पल्स ऑफ हाऊ टू फाइंड आउट द प्राइम फॅक्टर्स. ठीक आहे, आय गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल. I give a bigger number. Okay, bigger number 540. Okay, now let's factorize this number. Okay, and find out the prime factors of this number. Okay, so I arrange this in a vertical arrangement. Okay, I arrange this number in vertical arrangement. I told you when finding the prime factor, first see this is a even number or odd number. Okay, this is the 540. At last there is 0, means it even number. So we have to divide with the even number. Okay, आधी हा even number आहे का odd number आहे ते पाहायचं. जर हा even number असेल तर आपण start with the even number. Okay, even smallest prime number. सगळ्यात छोट्या प्राइम नंबरनं डिवाइड करायला सुरुवात करायची. पण तो प्राइम नंबर कसा असला पाहिजे, इवन असला पाहिजे, कारण इथं सुद्धा इवन नंबर आहे. ठीक आहे, सो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर और प्राइम नंबर इवन अँड प्राइम ऑल्सो द 2 इज ए इवन ऑल्सो अँड प्राइम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2. नाउ आय टीच यू हाऊ टू डिवाइड दिस. ओके, इन दिस मेथड और यूजिंग दिस अरेंजमेंट. ठीक आहे, नाउ 2 there is a 5, so 2 2s are 4. 2 2s are 4. Now there is remaining 14. Okay, now 2 7s are 14 and 2 0 0. ठीक आहे, आलं लक्षात कसं डिवाइड केलं. 2 2s are 4. ओके, 5 मधून 4 गेले 14 राहतात. Then 2 7s are 40 and 2 0 0. I show here also in even normal method. Okay, नॉर्मल डिव्हिजन तुम्ही कसं करता ते तर मी आणखी एकदा सोडून दाखवते, म्हणजे हे मी कसं केलं तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे, तुम्ही ह्या पद्धतीनं डिव्हिजन करता. ठीक आहे, इथं डिवायझर लिहिता आणि इथं काय लिहिता, डिवायडर, आणि इथं कोशंट येतो आपला. ओके, now 2 2s are 4. 5 minus 4 1. Okay, now we carry out this 4 here as it is. Okay, now 2 7s are 14. Okay, 14 minus 14 0. We carry out this 0 here. Now 2 0 0. Okay, quotient is 270. आलं लक्षात, quotient is 270. ही आपली नॉर्मल मेथड झाली. पण आता आपण ह्या पद्धतीनं प्रत्येक वेळी डिवाइड करत बसायचं नाही, तर काय करायची, ही मेथड शिकून घ्यायची. ठीक आहे, ह्या मेथडने आपण डिवाइड करायचं टू फाइंड आउट द प्राइम फॅक्टर्स. ओके, नाउ वी डिवाइड this also with the smallest prime number which is even also, because this is a even number also. Okay, 270 is also even number, so we can again divide with 2. Okay, we write quotient here. 2 1s are 2, 2 1s are 2. Now 2 3s are 6,
Okay, 2 3s are 6, remains 1 here, and 1 and 0, 10. So 2 5s are 10. Now there is a odd number. 135 is odd number. So we have to divide with odd number. ठीक है, मग ऑड नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 3 आहे. ओके, 3 नक्की डिवाइड करू शकतो आपण किंवा 5 ने सुद्धा डिवाइड करू शकतो. ठीक आहे, नाउ वी हॅव टू डिवाइड विथ 5 और 3 ऑल्सो. 3 ने डिवाइड करू. ओके, 3 4s are 12. 3 4s are 12. ओके, 13 minus 12 1 होणार. 1 and 5 15. Now 3 5s are 15. Okay, we get 45. Again we get odd number. Okay, so we further divide with odd number. 3. 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Okay. Now 15 is also odd number. So again we can divide with 3. 3 is a prime number and odd number also. 3 5s are 15. Okay, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Okay, आलं लक्षात? 5 1s are 5. I write once again. Okay, once again मी तुम्हाला सोडवून दाखवते. 5 40. Okay, we have this vertical line and this horizontal line. Okay, we start with 2, smallest prime number 2. Okay, 2 1s are 2 2s are 4, 2 7s are 40, 2 0 0. Now again with 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. Now this is odd number, so we can divide with 3. 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Now again we can divide with 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Now 3 5s are 15. Okay, 3 5s are 15. Now 5 1s are 5. Okay, we can stop here. We get the smallest prime number. Okay, sorry, we get the prime number. ह्याच्या पुढे आपण आता डिवाइड करू शकत नाही. Okay, we get these all prime factors. Okay, we get these all prime factors. Okay, now prime factors of 54 are, we can write here. Prime factors of 54 is equal to 2 into 2 into 3. There is 3 times 3 into 5. आलं लक्षात? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5. These are prime factors of 5 40. आलं लक्षात? मी कसे प्राइम फॅक्टर्स फाइंड आउट केले? प्राइम फॅक्टर्स फाइंड आउट करायसाठी हा जर पॉइंट तुम्हाला यायचा असेल तर यू हॅव टू रिसाइट द टेबल्स, ऑल टेबल्स. ओके, फ्रॉम 2 to 20 और फर्दर. ओके, तुम्हाला कमीत कमी 20 पर्यंत तर तुम्हाला पाढे आले पाहिजेत हे प्राइम फॅक्टर जर फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी आधी तुम्ही काय, यू हॅव टू रिसाइट द टेबल्स फर्स्ट अँड नाव यू कॅन फॅक्टराइज द नंबर. ओके, और यू कॅन फाइंड द प्राइम फॅक्टर्स ऑफ एनी नंबर. ठीक आहे, आलं लक्षात? नाव आय गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल. इन दिस नंबर आय सेड टू इवन नंबर असेल तर कसं तुम्ही डिवाइड करणार आणि ऑड नंबर असेल तरी पण कसं डिवाइड करणार, हे दोन्ही पॉइंट इथं आलेले. ठीक आहे, आपण स्टार्ट इवन नंबरने केलं होतं पण नंतर आपल्याला ऑड नंबर पण भेटला नाही त्याच्यामध्ये. मग ऑड नंबरला पण आपण कसं डिवाइड केलं? ठीक आहे, ऑड नंबर असेल तर ऑड नंबरने डिवाइड करायचं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक आहे, नाउ आय गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल. 63. Okay, we can write the prime numbers in a tree shape also. Okay,
we can write the product, two products. Okay, 7 into 9. Okay, 7 into 9. 7 nines are 63. We can further divide this number. Okay, 7 we can divide 7 ला आपण परत डिवाइड करू शकतो का? त्याचा रिमाइंडर 0 येईल असं नाही करू शकत. 7 ऍज इट इज ठेवायचं. 7 ऍज इट इज ठेवलं. 9 ला आपण ग्रुपिझम करू शकतो. 3 into 3 9. 3 3 जा 9. ओके, okay, 3 3 are 9. Now the prime factors are 63 into 7 into 3 into 3. ठीक आहे, बघा हे सॉल्व करून 63 येते का? 7 3 are 21 and 21 into 3 63. आले का? म्हणजे हा 63 नंबर आपण ह्या प्राइम फॅक्टर्सच्या स्वरूपात लिहू शकतो. ओके, प्राइम फॅक्टरच्या म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॅक्टर्सच्या स्वरूपात लिहू शकतो हा 63 नंबर. ह्याचा अर्थ असा आहे, आपण काय शोधतो, हे जे प्राइम फॅक्टर्स 63 नंबर, हे जे पण अमाऊंट 63 येते, पण ते लिहिताना आपण कसं लिहिलंय, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॅक्टर्स. हे दिस ऑल आर प्राइम नंबर. 7 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर अँड दिस 3 ऑल्सो प्राइम नंबर. ओके, वी कॅन राईट 63 in another way also. We can factorize this number another way also. 21 into 3 असं पण करू शकताय तुम्ही. ओके, 21 into 3 is also 63. Now 3 as it is लिहायचं आणि हे 63 आपण 7 into 3 करायचं. ठीक आहे, परत तेच आन्सर आलं. 7 into 3 into 3. 7 into 3 21 and this 3. 7 into 3 into 3 we get the prime factors of 63. ठीक आहे, आलं लक्षात? त्यानंतर आपण अजून थर्ड व्हिडिओ मध्ये पण आपण ह्याच्याबद्दल अजून थोडे एक्झाम्पल्स घेऊया, म्हणजे तुम्हाला पक्क लक्षात राहील. ठीक आहे, फर्स्ट यू हॅव टू रिसाइट द टेबल्स. आधी तुम्ही टेबल पाठांतर करा, त्यानंतर आपण मग हे आपल्याला फॅक्टराइज करायला सोपं जाईल. Okay, in next video we can see some more examples of factorizing the prime factors. ठीक है? Okay, bye. See you.